Hello, my students. How are you? My fifth graders. How are you? I hope that all of you girls, okay. I hope that all of you are okay, girls. So today, inshallah, we will start with a new structure or the first grammar structure that we are going to talk about. حبيباتي صبايا بنات خامس، بتمنى انه كلكم تكونوا كويسات واموركم تمام. اليوم إن شاء الله رح نبلش بقاعدة جديدة، والقاعدة هاي بتحكي عن شيء كتير حلو أخدتوه بصف رابع، بس هالمرة رح ناخده بطريقة مختلفة ورح نشرح. هم قاعدتين رح ناخدهم بقاعدة واحدة، لكن إحنا رح نشرح كل واحدة فيهم كقاعدة منفصلة، بعدين نشوف لما بنجمعهم مع بعض كيف بيكونوا. So today's lesson is talking about what? It's talking about past simple. Have you ever heard about past simple? بعمركم سمعتوا يا حلوات عن إشي اسمه past simple? Oh, as I remember that you have taken this in fourth grade. I guess so. You have taken this in fourth grade. في الصف الرابع مر عليكم past simple. But to just refresh your memory حتى أنعش ذاكرتكم شوي، خلينا let's see what is past simple. Let's define past simple. خلينا نعرف ال past simple. What is past simple? شو هو ال past simple? How do we define it? But before we define past simple خليني أحكي لكم شغلة. Let's see what are the targets of our lesson, or what are the things that we are going to learn in this lesson. خلينا نعرف شو الأشياء اللي بدنا نتعلمها بهذا الدرس، نفهمها أكتر، تمام؟ So in this lesson we will be able to recognize the following. رح تكون عندنا القدرة إنه إحنا نميز الأشياء الآتية. أول شيء اليوزج اللي هي الاستخدام. إذن أول شيء أنا راح أميز الاستخدام، أو الإشي راح أعرفه الاستخدام. Okay. And the second thing, it will be the form of a sentence. So the first والuse مثل ما حكيت لك اللي هو الاستخدام. We will be familiar with اليوزج أو اليوزاج أو اليوز اللي هو الاستخدام. بعدين عندنا الفورم. What is the form؟ الفورم اللي هو شكل الجملة. يعني هاي الجملة كيف بيكون شكلها، كيف أنا بدي أشكل جملة past simple. The third thing we're going to be familiar with is the keywords. والkeywords يا مس مثل ما تعلمنا من زمان اللي هي إحنا بنحكي لها الدلالات أو الكلمات المفتاحية. Okay. So أنا عندي هون 3 targets we are going to gain after studying or listening for this lesson. So first we're going to know when do we use past simple, or what is a past simple in general. I'm not gonna explain all the uses or usages for past simple. أنا ما رح أشرح لك كل اليوزاجز للpast simple، ولكن أنا رح أشرح لك general use for past simple اللي إحنا بدنا إياه بدرسنا. We are going to be familiar with the form of a sentence or a negative or a question. رح نكون أو رح نعرف شكل الجملة المثبتة الأفيرماتيف، رح نعرف النيجاتيف سنتنس اللي هي الجملة المنفية، والكويستشن اللي هو السؤال في حالة الباست سيمبل. أوكي. والكيوردز مثل ما حكيت لكم اللي هي الدلالات أو الكلمات المفتاحية. طيب. You may ask me, teacher, what is past simple? I don't know. I don't remember what is past simple. رح تسألوني طب شو الباست simple؟ أنا مش عم بتذكر شو الباست simple. طب شو أعمل؟ كيف بدي أتذكره؟ I will refresh your memory. شو رح أعمل أنا هلأ؟ رح أنعش ذاكرتك. تمام؟ When do we use past simple? When we want to talk about completed actions. إذا انتبهوا معي يا مس. When we want to talk about completed actions. لاحظي هون completed actions يعني إيش؟ أحداث
مكتملة الحدوث. لما بحكي لك أحداث مكتملة what does it mean؟ شو يعني لما أقول لك أنا والله أو أحكي لك إنه والله هاي completed action، يعني started and finished at specific time in the past. started بدأ و finished انتهى at specific. شو يعني specific؟ وقت محدد. specific time معناها وقت محدد، time وقت و specific محدد. تمام. So when do we use past simple again? Let's refresh our memories. We use it when we want to talk about completed actions. لما بدي أحكي عن أحداث اكتمل حدوثها and finished action بنسميها finished actions or events، سواء كان أحداث منتهية أو أفعال منتهية صارت وخلصت. started and finished at specific time in the past. بدأت وانتهت بوقت محدد بالماضي. طب رح تقولي لي كيف يعني وقت محدد؟ رح أقول لك إنه أنا بحدد بالباست when I tell you for example what did you do yesterday؟ شو عملتي امبارح؟ حددت لك بالضبط. أنا بسألك عن إيش؟ شو عملتي أنت امبارح؟ ومثل ما حكينا إنه إحنا رح نتعرف على اليوز أو اليوزج اللي هو الاستخدام، وحكينا رح نتعرف على الفورم، حكينا رح نتعرف على الكي ووردز. رح نعرف الكي ووردز. من الكي ووردز اللي بنعرفها مثل yesterday. طيب أنا هون مش حددت لك time specific time. لما أقول لك مثلا last week مش حددت لك أنا specific time، هون حددت لك. إذا هون هذا اللي أنا بسميه specific time. ولما بقول لك completed action يعني بدأ وانتهى، الحدث بلش وانتهى بفترة زمنية محددة، يعني الفترة حددت. تمام؟ طيب خلينا هون move to the form. قبل ما ننتقل للكيوردز ونحكي عنها خلينا نشوف how do we form past sentence. كيف أنا بشكل جملة الباست simple في حالة الافيرماتيف. عشان ما تقولوا لي مس شو هاد، رح اقول لكم هاي affirmative، او بنقدر نسميها مسمى تاني positive sentence. positive. So we have اللي هي هون either we call it positive أو affirmative sentence. How to form past sentence. كيف بدي أنا أشكل جملة الباست sentence. Let's see. Do you remember when I explained parts of a speech? I told you I explained the parts of a sentence. تتذكر لما شرحت لكم parts of a speech كتبنا ال parts of the sentence on the board وحكينا إنه any sentence in English language especially in basic things start with what? With the subject. بتبلش بالsubject. And do you remember what do we define the subject? We said the subject is the doer. The doer of the action. وحكينا شو يعني the doer of the action. doer of the action يعني هو اللي قام بالفعل، مشان هيك أنا بسميه فاعل. إذن subject هو الفاعل. the sentence start with the subject اللي هو the doer of the action. بعد هيك بيجي عندي الverb، ولما شرحنا الverb حكينا هو الأكشن صح؟ أو الإيفنت. بتتذكروا شرحنا هو الأكشن أو الإيفنت. والكومبلمنت وقلنا الكومبلمنت ممكن تيجي اللي هي الأوبجكت سوري، ممكن يجي عندك adverb، ممكن يجي adjective and so on. So احنا هون بنحكي عن sentence started with what? With the subject اللي هو احنا لما عرفنا بالparts of speech sentence قلنا هو the doer of the action، والverb حكينا هو الاكشن او الايفنت، والcomplement بتكون من الobject وما تبقى من السنتنس، هي ما تبقى من السنتنس complement. In verbs هون عشو بدنا نركز؟ we are going to concentrate، رح نركز على الفعل في past simple. And you need to know that we have two types of verbs that we use in past simple sentence. في عندي نوعين من الأفعال بستخدمهم past simple verb اللي هو الفعل الماضي. أول إشي اللي هو regular verbs. regular verbs يعني فعل إيش؟ فعل منتظم. What is a regular verb؟ اللي هو بنضاف له ed بنهايته، اللي أنا بقدر أضيف للفعل ed لأحوله للباست. For example walk
walked ضفت لها ايدي. لاحظين هون شو ضفت لها؟ ايدي. wash washed هاي ايدي. wash washed. إذا أنا هون لما بحكي أول تايب من الفيرب المستخدمة بالباست سيمبل هي الريجولار فيربس اللي هي الأفعال المنتظمة، ودائما الفعل المنتظم باللغة الإنجليزية هو الفعل الذي يضاف له إيدي عند التحويل إلى الباست فورم، أو بنسميه إحنا هون verb to. بنسميه verb to. verb to اللي هو ال past form of the base form of the verb. طبعا احنا حطينا مسميات زي ال verb 1 verb 2 verb 3. ال verb 1 لازم تعرفوا هو ال base form of the verb، يعني هو الشكل المجرد من الفعل without any additions. ال verb 2 هو ال past form of the verb، والverb 3 هو ال past participle برضه هو past form of the verb. وطبعا احنا هون رح نركز على ال verb 2 وليس ال verb 3، مش التصريف الثالث من الفعل، رح نركز على التصريف الثاني من الفعل. طيب خلينا نشوف ال second type of the verbs in English بعد ال regular verbs. Let's see what do we have here. We have irregular verbs. إذا أنا عندي هون إيش ال irregular verbs. What is irregular verb or what are irregular verbs؟ هي الأفعال التي لا تقبل إضافة ال ed، يعني ما بتقبل أضيف لها ed. غلط. Incorrect to add ed to it but we change the verb. أنا بغير الفعل. وبدي إياكم تعرفوا إنه these verbs we need to memorize it. we need to memorize it، يعني إحنا لازم نحفظ جدول الأفعال هاي. أنا طبعا ما رح أحفظك الجدول كامل بأول امتحان ولكن أو بالوحدة الأولى، لكن رح أحفظكم الأفعال من هون لنهاية السنة إن شاء الله بتكونوا حافظين كل الأفعال الغير منتظمة. ودائما الأفعال ال irregular verbs تأتي بجدول بنحفظه، بس أنا رح أحدد لك الأفعال المطلوبة منك بورقة الدراسة أو بالتذكير. رح أحدد لك شو الأفعال المطلوب منك تحفظيها اللي هي ال irregular verbs المطلوبة منك بهاي اليونت. اوكي، خليني أعطيكم example عليها. مثلا عندنا كلمة eat present يأكل، الباست منها ate. شوفي كيف عكست الحروف. أنا ممكن ألعب لعبة صغيرة هون لما بدي أجي للأفعال الغير منتظمة. مثلا باجي بطلع على eat بلشت بالإي بعدين الأي بعدين التي. هلا أنا عكست، بلشت بالأي بعدين التي بعدين الإي صارت eat. نيجي مثلا لباي، هاي بحالة الإيد سهلة إنه ممكن أنا ألعبها بهاي الطريقة إنه الأحرف بتصير ميكس، ببلش بالإي بعدين التي بعدين الإي. طيب نيجي لباي بمعنى يشتري. يشتري verb 1 أو هاي البيس فورم المضارع. لما بدي أحولها للباست بتصير بوت. ولاحظوا هون يا مس الجي والاتش اجت ايش؟ اجت سايلنت، تكتب ولا تلفظ. تتذكروا ال WH لما حكينا عن الساوند وحكينا انه when the W comes with the H remains silent، ما بيطلع لها صوت. So W and H together give the sound of W اوكي. سو هون الجي اتش اوكي هي مش نفس الشيء، هي بس هيك بتيجي هيك منظر بالجملة، فبصير عندي هون pot. لاحظوا pot. الاو واليو مع بعض اعطتني صوت الاو pot. باي بوت بمعنى ايش؟ اشترى. تمام. اذا بعيد مرة تانية، دائما يا مس اللي بدنا نفهمه انه انا الفيرب اللي بستخدمه بالباست سيمبل بنحكي له الفيرب تو، وإله تو تايبس. irregular verbs اللي هي الأفعال المنتظمة، والأفعال المنتظمة هي الأفعال اللي أنا حتى أحولها للpast form الverb 2 والverb 3 أنا شو بدي add what should I add to it اللي هي بضيف لها ed مثل walked wash washed. لكن لما باجي أنا مثلا للirregular verbs change the verb كامل، يعني أنا بغير الفعل كلياته، مثل eat ate، مثل buy bought، مثل cut بتضل cut، read read for example، put. وفي عندك أفعال كتيرة رح نمرق عليها ورح نحكيها. So until now
Is it understood for all of you؟ مفهوم يا صبايا؟ مفهوم يا حلوات؟ بدنا نفهم انه دائما احنا بهاي القاعدة رح نعتمد على التصريف الثاني للفعل، التصريف الثاني للفعل. ونفهم شغلة كمان انه لازم نعمل ايش احنا سكرين شوت للفيديو، او ممكن انا ابعت لكم الورق حتى انكم ايش، حتى انه انتوا تكتبوا وتلخصوا كل هذا الحكي على الدفتر. طيب let's now take a look to some of irregular verbs. Irregular verbs يعني أفعال غير منتظمة. خلينا ناخد نظرة على بعض الأفعال الغير منتظمة. عندي هون بالجدول بيجيكم مثل هيك present tense past tense، هذا بنسميه verb 1 فعل مجرد اللي هو التصريف الأول من الفعل، وهذا بنسميه verb 2 اللي هو التصريف الثاني من الفعل والماضي. طلع لي على go هون التصريف الأول من الفعل، شو معناها؟ يذهب، صح؟ مضارع. لما بتتحول للباست شو بتصير؟ went، ذهب. تمام؟ see يرى، so رأى. شايفين كيف صارت؟ حذفت الدبل اي وضفت لها اي او سي. hear يسمع، heard سمع. stand يقف، اوكي، stood وقف. tell يخبر، told أخبر. إذن هذا إحنا بنحكي verb 1 verb 2. sit يجلس، sat جلس. take يأخذ، took أخذ. تمام. eat يأكل، ate أكل. find يجد، found وجد. So these are what? These are irregular verbs. هاي أفعال غير منتظمة، مش الأفعال اللي بضيف لها إيدي، لا، لكن هي الأفعال اللي أنا شو مالها بتتغير أو بغير شكل الفعل كامل وبتيجي بجدول. مثلا شوف هون أنا عملت لك هذا التمرين وحليته. مثلا عندي كلمة draw يرسم، draw رسمة. leave يترك، left ترك. swept dream dreamt. okay. see went go see saw و go went مثل ما انتم شايفين. إذا draw leave left، swept dream dreamt، see saw و go went. These are some of the irregular verbs that we are going to take in our structure. okay, in our structure. طيب. Look at the pictures and say what the people did last week. خلينا بما انه احنا تعرفنا على الفورم وتعرفنا على بعض الكلمات المفتاحية مثل last plus time، last week، last month، last holiday، واتوقع هلا اغلبكم الميموري اللي صار عندها ريفرش وعرفنا رجعنا هيك تذكرنا الماضي البسيط وكيف اخذناه بصف رابع. خلينا نطلع على هدول البيكتشرز ونحكي what the people did last week or what did people لو بدي أسأله كسؤال. طبعا هون رح تقولي لي ليش مس إجت what the people did، لأنه إجت هون as a sentence وليست سؤال استفهامي هو. تمام، وليس سؤال 100% ولكن جملة استفهامية. what the people did last week يعني شو عملوا الناس الأسبوع الماضي. look at these two girls. what did they do؟ they played soccer اللي هي كرة القدم أو الفوتبول، الكرة اللي بنلعبها كرة القدم معناها كرة قدم. ولاحظ هون استخدمنا play هو الفعل المجرد، صح؟ مش أنا حطيت play الفعل المجرد. إذن هذا الفعل أنا شو ضفت له حتى يصير verb 2؟ ضفت له ed. طلعوا لي على هاي. this woman what did she do؟ she saved money last week. إذن what did this woman do last week؟ she saved money last week. saved، لاحظ لحد الآن أنا إيش استخدمت اللي هي الأفعال المنتظمة. عندي played وعندي saved، ضفت له ed للفعل. البيس فورم من saved save. بس شو معنى save؟ save بتيجي بمعنى يحفظ،
وبتيجي هون بمعنى يعني خلينا نقول حوشت، بلغتنا حوشت هي save money، يعني حوشت فلوس لإلها last week. طيب طلعوا لي على البيكتشر هاي. قاسم this is the subject. slept هي الفيرب to، وslept هون برضو ضفت لها ايدي اللي هي طبعا بتيجي slip بمعنى تزحلق. on the ice yesterday this is key word. برضو هاي examples to be more familiar with past simple. إذا لاحظوا بعد السبجكت استخدمت الفيرب to، وما أثر عندي هون استخدام الفعل على السبجكت أو السبجكت على الفعل. directly أنا استخدمت الفيرب to اللي حكيت لك يا إما بيكون regular أو irregular verbs، ولحد الآن أنا عم بعطيك what regular verbs. طيب look at ربا. what did ربا مثلا do 2 hours ago. what did ربا do 2 hours ago. ربا subject brought هي الفيرب to من الفعل bring بمعنى يجلب. إذا هي جلبت my books 2 hours ago، يعني هي جابت لي كتبي قبل ساعتين. so ربا brought my books جلبت كتبي 2 hours ago قبل ساعتين، و 2 hours ago كلمة ago هي الكي وورد. طيب نيجي هون ل last example. سامر or we have another examples of course we are going to take more examples. رح نحكي examples أكتر. سامر got. لاحظوا هون got this is what is it brought. is it regular or irregular. brought irregular verb، إذا هي فعل غير منتظم. brought فعل غير منتظم، فعل غير منتظم. إذا brought فعل غير منتظم. got هي الفيرب to من الفعل get. تمام اوكي، بمعنى حصل او تلقى. هون get بمعنى تلقى. سامر got a call 5 minutes ago، و ago هون هي الكي word. so we have what سامر got a call 5 minutes ago، يعني هو تلقى مكالمة هاتفية قبل 5 دقائق. Okay, for today I guess it's enough. Tomorrow inshallah we are going to continue talking about simple, okay, but we are going to talk more about what? About how do we form verbs when we want to add ed to the verbs. We are going to talk about the keywords. How do we use keywords? We're going to talk more examples about what? About past simple. So رح ناخذ بكرة عدة أشياء عن past simple بكفي لليوم، ونكتب كل هذا الكلام على الدفتر. write it down in your notebook. Please send me a screenshot or a picture for your notebook. وكل واحدة فيكم تبعت لي ايش؟ تبعت لي صورة لدفترها وهي كاتبة هذا الكلام عليه، خفيف ومو سيء. بنعرف الباست سيمبل، تمام، وبنحكي عن الباست سيمبل، نكتب الفورم للسنتنس، وبنكتب بعض الأفعال. It's okay if you don't want to write these verbs, regular verbs, but please keep it in your phone. خليها بتليفونكم. و thank you so much for listening يا حلوات. بكرة إن شاء الله رح ناخد اللي هو second part of past simple and we are going to explain past simple. Take care of yourselves please. Be safe. See you tomorrow إن شاء الله. Love you all of you.